सत श्री अकाल जी कैफे पंजाबी च तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ है। गौर करियो माड़ा जिहा इधर भी और माड़ा जिहा नहीं करना भाई, पूरा ही गौर करना पैना। जैस्मिन सैंडलर, सत श्री अकाल जैस्मिन। सत श्री अकाल जी। किवें दा लग रहा थानू? बहुत चंगा लग रहा है। मैनू तुहाडी ओह वाली ना ताकड़ जी जिहड़ी एनर्जी है ना ओहदी सुनन दी आदत थोड़ा जिहा करो, उच्ची जी कह दो सत श्री अकाल जी। आ जाओ फिर आ जाओ फिर यस आओ गेम्स। होर जैस्मिन किवें ठीक हो? आई फील रियली गुड। मैनू पंजाब आके हमेशा बहुत चंगा लगता है एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं आई हाँ पंजाब बड़े चिरां बाद एंड मैनू मौका मिल रहा कि तुसी मैनू अज पता नहीं तुसी मैं इधर मिर्चां देख लियां पहले तुहाडियां तो मैनू समझ नहीं आ रही हुण मैं की कर रही हां इत्थे आके की होने वाला मैनू नहीं पता। सो कुछ नहीं करना आपां बस खुलियां पता मैनू तुहाडा सारा खुलियां जिहियां गल्लां बातां करनियां ने। अच्छा जैस्मिन इन्नी पहले तो मैं पूछूंगी पार एनर्जी मतलब जो भी इदां दे शब्द हुंदे ने ना कित्थों लैके आउंदे हो? आई थिंक शुरू तो मेरे दिल च बड़ियां गल्लां सी एंड आई फील लाइक एज एन आर्टिस्ट उन्होंने लिख के उन्होंने मैं गा के उन्होंने प्रेजेंट करके मैनू बहुत वधिया ते मैनू एक इट्स एक मेरा फ्रीडम है, यू नो, इट्स माई थेरेपी, यू नो। सो मैं म्यूजिक लिखदी हाँ, म्यूजिक दैट आई रिलीज इट्स ऑल रिटन बाय मी एंड यू नो संग बाय मी, कंपोज्ड बाय मी। सो बहुत सारियां गल्लां हुंदियां तुहाडे आप दे दिल विच, यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि तुसी अपनी आर्ट किदां प्रेजेंट करनी है। सो मैं बहुत लकी हाँ कि मैं एक आर्टिस्ट हाँ, मैं जो मर्जी बना के आई कैन रिलीज इट व्हेनेवर आई वांट एंड there are people like you that love my music and that understand what I feel. It's all about the connection, you know. मेरी सब तो वधिया गल तुहाडी ये लगदी है कि तुसी अज भी तुहाडी पंजाबी है ना जिहड़ी मतलब ठेठ आ बड़ी घैंट सुन के तुहानू मैं दसदा कि मैनू कह रहे सीगे कि इंग्लिश च गल करनी है कि पंजाबी च मैं गया सी आपां तां पंजाबी च करनी सिद्धी जी मतलब फिर भी उत्थे जाके मतलब पंजाबी दे विच पहला तां मैं पुछूं पंजाबी दे विच किन्नी कुछ मतलब पकड़ रही? घर भी सारे पंजाबी बोलदे ने? हाँ जी, शुरू तो जिद्दां आपां है ना पंजाबी साडी मां बोली, मम्मी ने सिखाई पंजाबी सानू शुरू तो स्कूले भी पंजाबी पढ़ी आपां ते फिर जदों कैलीफोर्निया गए फिर किते ना किते इंग्लिश सिखदे सिखदे पंजाबी सानू भुल गई सी बिकॉज़ यू नो सब कुछ नहीं आपां लैके नाल तुर सकदे, राइट? सो आई फील लाइक जो मैं वापस इंडिया आई हाँ अपने एल्बम लॉन्च करने लई फिर मैनू सी कि जे मैं अपने आप नू एज अ आर्टिस्ट if I want people to take me seriously I need to speak good Punjabi, I need to write good lyrics, I need to represent Punjabi music in an elegant way, you know. So मेरे लिए बड़ा जरूरी सी कि मैनू एक गुड राइटर मन्निया जाए, मैनू एक गुड सिंगर, एक प्रोनाउंसिएशन जिहड़ी हुंदी है पंजाबी बोलण दी, you know, to speak Punjabi in a certain way, it's very important. मैं तां I'm very strict about you know how I speak Punjabi in my songs and stuff ते मैनू बहुत प्यार है पंजाब ना, मैनू बहुत प्यार है पंजाबी लैंग्वेज दे नाल ते दैट्स वाई इवन इन बॉलीवुड आपां पंजाबी किते ना किते है ना गा ही देई दी है। पंजाबी गीत तो तुसी गाउंदे हो तो सारे लोगों को पसंद भी है पर जो तुसी उस मतलब ठेठ पंजाबी च गाउंदे हो ना सब तो वधिया गल है मैनूं लगदा है कि पंजाबियां नूं उहियो लगदी, चाहे वो बाहर लेने ते चाहे इधर लेने। मैनूं लगदा जिहड़े जिन्हां ने आउणा है ना इस फील्ड च कुड़ियां या मुंडे बाहर लेने उन्हां नूं पंजाबी उन्होंने सीखनी शुरू कर दित्ती हुणी तुहाडे अल देख के। What a blessing, what a blessing. Seriously. Yeah, I think मैनूं ना बड़े चिर दा मैनूं ऑडियंस कह रही सी कि you know you don't do folk music, you don't do सूफी करो, folk करो, थोड़ा you know गाडर जे गाने गाओ, you know. And मैनूं सी कि यार मेरा स्टाइल नहीं हैगा वो, like I do मेरा आप दा राइटिंग दा स्टाइल है, मैं कैलिफोर्निया तो हां, so like I just felt like I don't want to represent something जेड़ा रियल ना लगे बड़ा पता चले सब तो यार रियल आ चीज है लड्डू जिंदुआ बंब जट, you know जदों दे आ गाने रिलीज कीते हो तो मतलब I mean I feel so blessed ऐत की पंजाब आई हां तो मैनूं बड़ा प्यार महसूस हो रहा है। I feel so lucky. अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਡਰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਰਡ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਰਡ। I have a lot of cousins, a lot of friends, you know, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ ਜੈਸਮਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਆ? मैं 6 साल दी सी जो मैं स्टेज ते पहली बार परफॉर्म किया। अच्छा। ते मैं MGN स्कूल पढ़ती सी जलंधर। मैं मम्मी ने मैनू कहा कि तू पार्टिसिपेट कर ना, मैं शी थॉट आई हैड अ नाइस वॉइस, छोटा जिहा बच्चा सी मैं 6 साल दा ते मम्मी ने कहा कि तू सिंगिंग कंपीटिशन च यू नो भाग लिया कर ते यू नो सो आई डिड। इट वाज हर हल्ला शेरी मेरी टीचर्स मैनू कहंदे सी तू गाया कर तेरी आवाज़ सोहनी है। सो मैनू कदे नहीं पता सी कि मेरी आवाज़ च कुछ खास चीज़ है कि नहीं। आई मैनू नहीं कदे पता सी, मैनू हजे भी मैं नहीं सोचती कि मैं एक यू नो सिंगर नहीं है, मैं राइटर हाँ टू बी ऑनेस्ट। मैं ना मैनू म्यूजिक दा सारे गामा तो अगे कुछ पता नहीं, ना ही मैनू कदे किसी ने सिखाया, ना ही तुसी म्यूजिक सीखिया नहीं होया? ना कुछ नहीं सीखिया खुद ही ते तुहाडी बैकग्राउंड भी म्यूजिक तो नहीं है कि घर च भी मम्मी पापा चो कोई किसी दा कोई नहीं नोबडी मतलब तुसी खुद ही सारा कुछ? मैं पहले हां ते आई जस्ट फील लाइक
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਲੱਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦ ਰੂਲਸ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਡੂ ਵਟਐਵਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਵੈਨਐਵਰ ਆਈ ਵਾਂਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਨੈਵਰ ਇਮੈਜਿਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਦ ਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਕੈਨ ਸਿੰਗ। ਜਦੋਂ there was one time I wrote a song, ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 3 ਵਰਸਿਸ ਲਿਖੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ I was really proud of that moment ਕਿ I can write songs, and it's my writing that allows me to express myself, because मैं आप ही लिखती हैं गाने, 99% गाने मेरे आप दे होंदे ने। and हौली हौली 6 साल ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ when I was a teenager 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤਾਂ I mean ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਇਟਸ ਸੋ ਮਚ ਫਰੀडम देयर, ਹਿਪ ਹੌਪ ਕਲਚਰ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। I just became this free bird। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ what are the trends and stuff। so ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ I just became an artist। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੈਸਮਿਨ, I would never be a musician। ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੇ ਆ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੋ, ਰੇਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਕਰਾਟੇ, music, dance, then you get older, there's then get married, that's a hobby, yes, now you have to do this on the side। ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਰੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ, ਇਟਸ ਇਨਫ, ਕਰ ਲੈ ਸ਼ੋ, ਕਰ ਲੈ ਗਾਣੇ, ਇਟਸ ਆਲਰਾਈਟ, ਜਸਟ ਚਿਲ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੈਸਮਿਨ ਬਾਰੇ? ਮਮ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮੀ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ I won't stop making music। so she hasn't told me, I know she's proud of me, but she hasn't told me। ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੰਮੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ I'm working hard। so it's beautiful। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਅ ਫਲॉप ਆਰਟਿਸਟ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤੇਰੀ, ਜਸਟ ਚਿਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਲੇਬਲਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੂਗਾ, ਇਟਸ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਜੋ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਔਰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਵਾਂ। that's why my music has been very pure। I'm not a good business woman, but I'm a good artist। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। but I never used to think of that। I used to think of what can I write that would make people feel something, ਫਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬੰਬ ਜੱਟ ਲੱਡੂ ਆ, ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੂ ਆ। this is something it's very new for me। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੌਕਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੈਸਮਿਨ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਡੂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਜੈਸਮਿਨ ਦਾ ਰਹਿਣ। I was very shocked। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੈਸਮਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਲੇਨ ਹੈ, I just make music, ਮੇਰੇ ਬੀਟਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਲੇਬਲਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, because then you can reach the bigger audience। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ I've done so much music in the past 2 years ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ, YouTube ਤੇ ਪਾਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ that's fine, no issues। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, because it's much bigger than that।
it's much bigger than that, you know. जे if I feel like जे एक artist business वाल ज़्यादा ध्यान देवे ते art वाल घट, I feel like फिर वो suffer करता है एक चीज़. Art usually suffers in that. So I don't think about what's profitable and what's a good strategy. I don't think about that. I just feel, you know, कि हुन मेरे दिल च इहो जी feeling है that I can express that the girls all over the world will feel that emotion. मैं कुड़ियां वास्ते बहुत गाने लिखे ने because growing up मेरे को कोई इदां दा इंडिया विच idol नहीं सी, somebody that I could say I want to be like her, you know. जिदा you know ਜਦੋਂ मैं when I was growing up everybody was hot and sexy, you know. मतलब ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਰ ਗਰੋਨ ਅਪ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਐਂਡ ਆਰਟਿਸਟਸ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਪੇਂਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਈਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦ ਵੂਮਨ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗਸ, ਯੂ ਨੋ. ਪੂਰੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ. ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਯੂਰ ਕਿਊਟ then you're talented, you know. ਹੁਣ cute ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, you know. Girls are smart, intelligent, they're expressive, they fight for what they deserve, and I just feel like ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ because they all feel the same way, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ. So I've made music like ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਕ, ਮੁਸਾਫਿਰਾ, ਪਿੰਜਰਾ. These are all songs that I kept in mind कि जे कोई छोटा बच्चा या कोई some young girl is listening to my music, how can I make her feel, you know. मैं ना पता की है, मैंने ना इंटरव्यूज़ दा बिल्कुल शौक नहीं, पता क्यों यार फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਲਟਰ ਫੁਲਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਬਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਹਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ. ਮੈਂ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ. ਆਓ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਚੇਂਜ. ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ. Catch you guys in a bit ਤੇ hopefully ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ. ਯੈਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਨੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ. ਯੈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ. ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਾਦਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ. ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਰ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ. ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੁਸਕਾਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਇਟਸ ਇੰਟਾਇਰਟੀ, ਯੂ ਨੋ. ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ. ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਟ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਕਿ R&B ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਅ ਲਵ ਸੌਂਗ. ਸੋ ਆਈ ਥੋਟ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਅਰ ਇਟਸ ਰਿਦਮ ਐਂਡ ਬਲੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਬੀਟ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ. ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ. ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਦੋਂ ਯੂ ਨੋ. ਉਦੋਂ ਇਟ ਵਾਸ ਦ UK scene was really big, you know, Bhangra, and India ch obviously, you know, the best Punjabi music, but slow songs with the R&B beat I didn't hear that many, so I thought ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੇ ਮੁਸਕਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਕਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ. ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਯੂ ਨੋ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ obsession ਹੁੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ the energy, something about the energy about when you write a song, about when you sing a song, when you compose a song, it's something about it. It's just like, you know, looking at the mirror and feeling like you mean something, you know, you mean something to this world. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੀਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ. ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ. ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਐਲਬਮ ਕਰਨੀ ਆ. ਮੁਸਕਾਨ ਗਾਓ ਪਹਿਲਾਂ. ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਾਨ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਗੱਭਰੂ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨ ਨੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਂ, ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀ,
रात ओदे आंखियां विच खोई रवां लोको मैनू हो गया है की। अमेजिंग, मतलब बहुत वधिया। अच्छा, ये खुद ही लिखिया सी तुसी गीत ये? दिस वन वाज रिटन बाय लाली गिल। लाली गिल, मैं उदों मैनू इन्ना कॉन्फिडेंस नहीं सी कि मैं अपना गाना आप गावां। मैं लिख लए सी गाने बड़े, बट मैं सोचा हुण मैं शुरुआत कर रही हां ते मैनू प्रोड्यूसर्स दी लोड़ सी, मैनू राइटर्स दी लोड़ सी, बिकॉज मैनू लगदा नहीं सी मेरी इन्नी औकात है कि मैं अपने आप दे गाने लिखां। मेरी थॉट्स, हाउ कुड माई थॉट्स बी सो वैल्यूएबल? मैं अपने गाने किदां गा सकदी हां? वो तां किताबां च ही रहण देने, यू नो। आई नेवर थॉट आई वुड सिंग माई सॉन्ग्स, बट दैन सो शुरुआत भी करनी सी। सो आई मेट दिस राइटर नेम लाली गिल। ही इज़ एन एंजल इन माई लाइफ, एंड उन्होंने मैनू शुरुआत विच, ਹੁਣ भी मेरे फ्रेंड ने, एंड शुरुआत में उन्होंने मैंने बहुत हेल्प की। मेरे सामने बह के मेरे बारे गाने लिखे, मेरे सामने बह के एक यू नो एक एटमोसफेयर तो इंस्पायर हो के जिदा मैंने गाने चाहिए सी लिखे उन्होंने। पिंजरा, मोमबत्ती, मुसाफिरा, मतलब ये गाणियां दे एक तां जिहड़े इन्हां दे तुसीं नाम दिते होए ने ना, हाँ जी, मतलब यही सुनन दे विच लगदा कि इन्हां दे विच कोई गलबात हैगी आ, भी सुनन च थानू असलीयत पता लगेगी। और जदों बंदा ये गीतां नू तुहाडे नू सुन लैंदा ना ते लगदा है भी यार सच्ची मेरे नाल ही जुड़िया आ। ते जेड़े बंदे नू ये लगदा है ना किसी दा गाना सुन के भी ये मेरे नाल जुड़िया आ, ते मैनू लगदा कि शायद ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਫਲॉप ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਨਾ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਆਈ ਸੌ ਹਰ ਇਨ ਪੇਨ, ਆਈ ਸੌ ਹਰ ਇਨ ਡਿਸਕੰਫਰਟ, ਆਈ ਰੋਟ ਅ ਸੌਂਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਦੀ YouTube ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ मैं उदों बहुत आई वाज वेरी सैड एंड आई वाज फीलिंग लाइक किते ना किते मैनू किते मैं ट्रेंड तो नहीं फॉलो करन लग पई, किते मैं अपनी आर्ट नू पिछे छड्ड के किते पैसे बारे तो नहीं सोचन लग पई, यू नो। एंड आई जस्ट फेल्ट रियली अपसेट विद माई सैल्फ कि मैं अपनी आर्ट नू, आई एम नॉट बीइंग फेथफुल टू माई आर्ट। एंड आ चीज़ शॉर्टकट, जे तुसीं शॉर्टकट लाओगे ना अपने करियर विच, कोई भी तुहाडा सपना है, तुहाडा कोई करियर है, ਤੁਸੀਂ फटाफट उत्ते तक पहुँच जाओगे, बट इट्स अ शॉर्टकट, राइट। सो तुसीं ज़्यादा चेर नहीं उत्ते लैस कर सकते, राइट। सो दैट्स, मैं बड़े डिसीजनस बारे सोचा उस टाइम जो मैं मुसाफिरा लिखिया सी। एंड आई जस्ट एट द एंड आई टोल्ड माई सैल्फ नो, आई एम राइट, मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। जिधर मैं ना किया उधर ना कहना चाहिए सी, जो मैं कर रही हूँ दैट्स द राइट पैथ फॉर मी। सो मुसाफिरा इज़ अ सॉन्ग, आई थिंक इट्स द बेस्ट सॉन्ग आई हैव एवर बीन एबल टू राइट। एक बार हो जाए फिर आवाज़। भजी फिरदी है दुनिया खुशियां पिछे, अखां खोल के ता देखो खुशी पिछे तुरी आवे सारी दुनिया है तेरी, जरा मंग के ता वेख ना ले अंबरां तो चन्न तैनू प्यार ना बुलावे। यार बेशुमार तेरी जिंदगी च प्यार, हासा गूंजदा है तेरा सुने सारा संसार। किथे चलना है तू मुसाफिरा। सच्ची आत होगी। थैंक यू सो मच। आई मीन सच्ची च ना हर शब्द का मुल है यार, मैं इदा कह सकती हूँ। मैनू लगता है कि भी पता लगता है भी हाँ लिखिया है, दिलों लिखिया गया होया है। बिल्कुल। अच्छा, इन्ना मुस्कान, पिंजरा, मोमबत्ती ते मुसाफिरा चो थानू खुद दा, मतलब खुद दा एक हुंदा ना कि यार आ चीज सच्ची मेरे बहुत नेड़े है यार, केड़ी है, केड़ा गाना लगदा इन्ना चो? आई थिंक मुस्कान नेड़े तां क्योंकि मेरा पहला सी, है ना। पिंजरा नेड़े तां है बिकॉज मैं किसी होर कुड़ी दी कहानी दुनिया सामने पेश की। वो मेरे लिए एक बहुत वड्डी गल है, लाइक यू नो मेरे तो भी बहुत वड्डी गल हो गई वो चीज़। अपने बारे दे गाने सारे आर्टिस्ट लिख लेंदे ने, पर मैं किसी होर दे बारे गाना लिखिया, यू नो। सो इट वाज अ वेरी बिग डे फॉर मी जदों मैं वो गाना लिखिया। आई व्हेन आई हियर अ गुड सॉन्ग it makes me feel something, right? ते किते ना किते आपां बहुत सारा म्यूजिक बनाईदा एज आर्टिस्ट, पर उन्हां चों गिणे चुणे 3-4 गाने हुंदे that are your proudest moments. For me, I think it would be पंजाब दे जवाक। पंजाब दे जवाक I love। जे मैं एक छोटा बच्चा हुंदी ते मैं वो गाना सुनिया हुंदा when I was little, I think my life would be a lot different, you know। Because when we're young, you know, like सानू parents guide करदे ने, right? But they're just too afraid of the society, you know। कितना किते we live our lives for other people and the whole neighborhood and gwandi ki gahuga and then what the auntie's gonna say and all this stuff. Sometimes that's how I was raised, you know। My mom was really scared ke don't do this because what would people say। And now we've changed a lot, you know। ਆਪਾਂ California ਰਹੇ ਹਾਂ, कितना किते I'm very good friends with my mom। मैं मेरी sister, मेरा brother, ਆਪਾਂ बहुत close ਹਾਂ ਆਪਣੀ mom ਦੇ ਨਾਲ, right।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਲੇਵ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਸਲੇਵ ਟੂ ਯੂਰ I don't mean to disrespect the parents' values and stuff, but ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨਟ ਜਸਟ ਬੀ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ 1940s ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। Timberlands is my ਵਿਰਸਾ, ਆਹ ਜੈਕਟ ਮੇਰੀ ਵਿਰਸਾ। what you're doing, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, this is it। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣਾ, ਖਿੱਚੀ ਧੂਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਯੂ ਨੋ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼, ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰੂ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਓਕੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਰਿਕਵਰ ਫਰਮ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਆਈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਕ, proud moment for me, I love it so much, I love the response that fans give me when I release songs like that। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ਼ਤਾ ਸੂਟਾ, ਰਾਤ ਚਸ਼ਨ ਦੀ, ਬੇਬੀ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ, ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਵਿਊਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਲਵ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ when you told me ਕਿ you know all my songs, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੈਸ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਕ ਇੱਕ अन्ने चौकाने राजे बने ने नवाब, तू भी दुनिया च आया, तू भी करना है राज, क्यों तू झूठियां गल्लां नू सुने, क्यों तू मन्ने हार, क्यों ना तू भी लुटे जिंदगी दी मौज बहार। पंजाब दे जवाब मैनू दे तू जवाब कि तू बनेगा गुलाम। That's what I want to hear। चलो ते रोक रहे एक और छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਟਿੰਬਰਲੈਂਡ ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੂਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲੀਕ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗਾਡਰ ਗਾਣਾ, ਐਲਵੀ ਦੀ ਜੀਨ। ਗਾਡਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਗਾਡਰ ਗਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਡਰ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗੱਲ, ਯੂ ਨੋ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ। ਨਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੜੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੋਲੋ ਜਾਂ ਇੱਕ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੋਲੋ। ਦੋਨੋਂ ਸੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਯਾਰ, ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰਿਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਲੱਡੂ। ਲੱਡੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਵਾਲਾ? ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਪਰ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਸੀ, ਇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਵਰ ਲਾਫਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਯਾਰ ਸੈਂਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਵਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੱਸਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ। ਹਾਂ, yes, it's very annoying, he's always singing। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਐ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। he's a really amazing artist and I think I've been so lucky, like ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਡੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ, ਯੂ نو ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂ نو ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਟੋਲਡ ਯੂ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੈਰੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਹੀ ਸੈਡ hey I want to see you, I want to see you in the studio। ਮੈਂ ਕਿਹਾ all right I'll be there, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ he had sent me the song ਲੱਡੂ on the WhatsApp ਤੇ ਖਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਬੀ ਦਿਓਰ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ trust me। ਮੈਂ ਕਿਹਾ I don't even know you, how can I trust you? ਕਹਿੰਦਾ I know what I'm doing, ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਗਾਣਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰਿਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, I loved it, I loved it, the energy in the studio was so amazing। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਸੀ, and we recorded the song ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ, then let's do the song। and we did the song and then he said okay ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ obviously ਕਰਾਂਗੇ, ਆਡੀਓ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। she goes we're doing a video tomorrow।
ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਪਰੌਂਠੇ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਖਾਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੈਡ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਟਸ ਦ ਫਾਸਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ it's the fastest project that we've ever released fastest ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ you know ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ because to be honest ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੂਡ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਈਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂਡ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੋ because he's like that too he keeps songs if he wants to release it he releases them so we're very similar like that as artists ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ I think ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ એનર્ਜੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗੈਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਗੈਰੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੰਛੀ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਚੋਗ ਚੁਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ he goes okay Gary was saying to the engineer ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ put some sounds of the birds and stuff like that ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਡੀਓ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ so then when they hear it they'll know ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ so I just went on the mic I was like ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ and we all started laughing it was so amazing he's like we're gonna keep it like this ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ and it just became the biggest line of the song ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਜੱਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੋ ਸਵੀਟ ਰਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਯੂ نو ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਹੈਡ ਕਾਲਡ ਮੀ ਹੀ ਸੈਡ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਰੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਆਈ ਲਵ ਦੈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਰਾਈਟਸ ਆਈ ਲਵ ਦੈਟ ਯੂ نو ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ So anyways, so Amrit Maan called and I said, okay, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡੀ ਹੋਊਗਾ he's a writer you know and so I saw him and it was ਬੰਬ ਜੱਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਬੰਬ ਜੱਟ ਜੱਟੀ ਗਰਨੇਡ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਜੱਟਾ ਬੰਬ ਵੇ I was like what is this ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ it's not my type I don't do this ਜੱਟੀ ਗਰਨੇਡ ਜੱਟਾ ਬੰਬ I don't do this you know ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਨ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੋਈ ਆ ਰਹੀ I can't do this song He goes, come on, just do it. He goes, it's a great song. Like, it's a great song, but it's not for me. Chalo ji, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਡੋਲ ਡੱਪ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀ ਜੱਚਦੀ ਏ ਬਾਲੀ ਵੇ ਲਈਏ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਰੋਬਰਟੋ ਕਵਾਲੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਏ ਜੋਗਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਏ ਜੋਗਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਖੰਗ ਵੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਮੰਗ ਵੇ ਜੱਟੀ ਗਰਨੇੜ ਤੂੰ ਵੀ ਜੱਟਾ ਬੰਬ ਵੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਖੰਗ ਵੇ It's been a really fun song. It's been a really fun song. Super duper hit ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ it's been crazy like and you know ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ you know when it was Gary Sandhu ਸੀ he said Laddu is going to be super duper hit ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ hit flop that is you know we don't care but people are going to love it is what he meant and I was like I don't know you know but he knew Amrit Maan ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੰਬ ਜੱਟ ਕੀਤਾ ਐਸਾ I don't know but he knew you know so I just trusted these artists ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ it was lit it was amazing ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਮੈਂ ਆਈ ਰਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਈ ਸਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਸਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ نو 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹਿੱਟਸ ਵੀ 10-15 ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੇਲਗੂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਸ 'ਚ ਤੇ ਮੇਬੀ ਆਲ ਇਵਨ ਐਕਟ maybe I'll do 100 things but the one thing I want to do is I want to help shape the culture
you know, because I feel like मैं बहुत कुछ सिੱਖਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ I want to teach her that you can be as free as you want to be, you can live your life full of dreams and don't let any boys tell you that you're not good enough. ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੇ ਬਸ, ਜੇ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। आगे मुड़ के तुसी ब्रेक तो एक बहती नदिया की तरह हमें बहने दो। अच्छा ਹੁਣ ਗੁਲਾਬੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਨਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਬਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ 뮤직 ਉਹਦਾ ਬੋਹੇਮੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਹੇਮੀਆ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ? ਗੁਲਾਬੀ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਇਟ ਦੈਟ ਮਚ ਮਨੀ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੇ ਬਟ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਯੂ نو, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਨ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, 2-3 ਗਾਣੇ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਲਿਖਾਏ, ਅੱਧੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ, ਅੱਧੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਯੂ نو, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ 85 ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ। 85 ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 85 ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਾ 85 84 79 ਕਹਿ ਦੋ, 85 84 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਯਾਰ 79 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, 69 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, 99 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ। ਅੱਛਾ 85 ਗਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਯੈਸ ਆਈ ਡਿਡ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਰਾਈਟਰਸ ਬਲੌਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੰਬੇ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਈਵ ਹੈਡ ਅ ਰਾਈਟਰਸ ਬਲੌਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੰਬੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਬੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਯੂ نو, ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਦਸੋं का शहर है। एंड लाइक व्हेन आई मूव टू बॉम्बे मेरा एकदम माइंड शिफ्ट हो गया बिकॉज एवरीबडी इज अ ड्रीमर देयर। बहुत सारे ड्रीमर्स एक छोटी जगह पे पैक्ड ने, यू नो, and it's very aggressive like New York City kind of। ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੱਟ 뮤직 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਮੇਰੀ, ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਲਿਖੋ, ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਟ ਜਾਂ ਫਲॉप, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਲੱਕੀਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਚ ਹਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਕਿ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਗਰ ਚਾਹੀਏ, ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਥੋੜਾ it becomes really restricting, it becomes really like ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟਰਸ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 5 ਐਲਬਮਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਐਲਬਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। I don't have a writer's block। मैं पिछले हफ्ते अपनी I would say पूरी एल्बम कर ली है, लिख ली है, रिकॉर्ड भी हो गई है मेरी एल्बम, ते I'm thinking of releasing it in July, you know, July। क्या बात है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਐਲਬਮ ਕਰ ਲੈਣੀ, you know। अच्छा गुलाबी, आप गुलाबी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਬੋਹੀਮੀਆ ਡਿਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਔਨ ਦ 뮤직, ਐਂਡ ਅੱਧੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ, ਅੱਧੇ ਗਾਣੇ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ। ਐਲਬਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗੁਲਾਬੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਬੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗਰਲਸ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਕਰੋਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਯੂ ਨੋ, you can't, it's all a circle, it's a vicious circle, right? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਫॉर द ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ।
Munde, boys love my music. I love my male fans. I do, you know. They're a big part of my life. But there's something really special about when a girl tells you कि you are somebody I look up to. मैं तेरे वर्गी बनना है. मैं अपने सुपने पूरे करने ने. I want to fall in love with somebody because I love them. I don't want to marry somebody because my parents are forcing me. I love it कि तुसी music ਦੇ through एक society ਦੀ thought change ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. I love it कि music ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ impact ਹੈ. So ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ. ਗੁਲਾਬੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਰਾ. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ. ਅੱਛਾ. ਯੂ نو ਆਈ ਨੀਡਡ ਟੂ ਮੇਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ. ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਬੀਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਟ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੀ ਸਪਿਨਸ ਰਾਈਟ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡੀਆਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲੀਆਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ. ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ. ਅੱਛਾ. ਬਾਉਂਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਡੀਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਡੀ ਫੜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਬਾਹਰ. ਅੱਛਾ. ਹੀ ਸੈਡ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਏਜ. ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਗਲੂਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ. ਚਲੋ ਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਜਨਤਾ ਟੋਟਲੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਸੀਡੀਆਂ ਫੜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਹਾਈ ਆਮ ਜੈਸਮਿਨ ਸੈਂਡਲਸ, ਆਮ ਅ ਸਿੰਗਰ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਬੋਹੀਮੀਆ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਮਿਕਸਮੈਨ ਸ਼ੌਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ. ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਿੱਖਾਂਗੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ. ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮਾਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਯੂ نو ਇੱਕ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ. ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਰਨੀ ਇਟਸ ਬਿਨ. ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ. ਡਾਇਮੰਡ ਆਈ 2008 ਵਿੱਚ, 2012 ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਆਈ. ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ. ਯੈਸ. ਮੈਨੂੰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ he tweeted me on Twitter. ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਨੀ was like, I love your grandma, she's so cute. That connection was a really beautiful connection, you know, because it was more than just music. It was he was appreciating something really beautiful about my family. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ welcome to Team Sandless. ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੀ. Welcome to Team Sandless. Honey Singh is telling me your grandma's cute. I said thank you so much, welcome to Team Sandless. But I guess this is how friends, you know, become really good friends. You know, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ. You know, I respect him so much. He's an angel in my life. And so Honey ਨੇ ਮੈਨੂੰ call ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ. He said, I would love to do a song with you. Would you do a song with me? I said, I would be honored. You're so amazing. You're a fresh breath of air for this whole country. If there's anybody I want to work with, it's you, you know. ਤੇ ਫਿਰ Honey ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ write something. So I wrote it, I composed it, and I sung it. He loved it. खुद लिखा सी हो. गा दो एक बार. तू है लाजवाब, तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानूं कभी हार. तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार. तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिससे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही. परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे से निगाह मेरी हटती नहीं. रीमेक्स. तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां. क्या बात है. मैं कहती सी यार मैनू भुल जांदियां ने लाइनां, मैं तां नहीं गा पांदी. मैं फड़ भी लिया फटाफट ना, रीमिक्स बनाता मेरे गाने दा. हाँ जी. So tell me your top 3 songs that you love of mine. एंड करा दे. Why? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਆ. ਹਾਏ ਬਸ ਐਂਡ ਆ. ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਨਾ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਐਂਡ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸੈਕੰਡ ਚੋਇਸ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਮੁਸਕਾਨ. ਮੁਸਕਾਨ.
ਮੁਸਕਾਨ ਵਾਈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਏ ਨੇ ਨਾ ਪੋਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੌਫਟਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਵੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਯੈਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ 2 in 1 ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਤਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਾਈਸ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I'm impressed ਓਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋੜ ਪਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਜਾ ਬੁੱਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਯੈਸ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਲਬਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਐਲਬਮ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 2 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ maybe I'll add more people to the producers list but ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ 2 favorite producers ਨੇ ਹਾਰਕ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸ ਤੇ these guys are from the west coast you know ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ who I am as an artist ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੰਦੇ ਨੇ 뮤직 ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ you know ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 뮤직 ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਬਣਾਓ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮੇਜਰ ਚ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮੇਜਰ ਚ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਯੂਜੂਅਲੀ ਮਾਈਨਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਪੀ ਕੋਰਡਸ ਮਾਈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੇਨਫੁਲ ਕੋਰਡਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੋਂਟ ਕੋਟ ਮੀ ਔਨ ਦਿਸ ਤੇ ਆਈ ਸੈਡ ਵਾਓ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਜਸਟ ਫੀਲ ਸਟਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦ ਰੂਲਸ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 뮤직 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਕੀਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਯੂ نو luckily I can do whatever I want and I can make the music I want to and just put it out you know so ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਸ ਫੀਲ ਕਰੀਦਾ ਆਈ ਫੀਲ ਕਰੀਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਨੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਛਾ what is going on here I saw you guys' interview this is I don't want to talk about this it's going to get me in a lot of trouble I can't talk about this hot or not ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ ਜੀ ਤਾਕੜ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਕੜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਾਕੜ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੂਗੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਮਿਰਚ ਨਾ ਗਵਾਇਓ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਆ 2 ਪਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੌਟ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਜਾ ਪਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਪਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਚੱਕਾਂਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਜਾ ਪਰਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਗਨ ਕੋਕਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕੌਰਬੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਚੱਕਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਹੌਟ ਜਾਂ ਨॉट ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਲੈਟਸ ਬੀ ਬੈਡ ਟੁਡੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ he's a sweetheart Gary Sandhu he's sexy ਭਾਬੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਲੋਟਾ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਊਂਗੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ she is hot yes ਹਨੀ ਸਿੰਘ he's an angel in my life Bohemia Jussie Gill he's a cutie hot to me wo kehta Babbal Rai ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੈੱਡ ਵਾਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾ ਜੈਸਮਿਨ ਲਈ awesome
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ। He's handsome. मैं green ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਮਿਰਚਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ। This is not good. ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ I don't think anybody is hot. ਅੱਛਾ But I guess I'm ਪਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੋਲ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ। Okay. Oh my God, this is so weird. ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ। He's handsome. Ninja. I saw him perform on stage yesterday. He's very passionate. Hardy Sandhu. AK. Ellie Mangat. Parmesh Verma. He's a cutie. Yeah. I just saw him yesterday. We were celebrating his brother's birthday. Cute or he's hot? He's cute. फिर Okay, he's handsome. He's handsome. फिर मेरे तो हरी उधर फड़ी है। नहीं जिदा मतलब no, this is for something like hot, sexy, handsome. This one is not hot. It's मतलब ओ cute handsome चा जानी है। हाँ, so ये sexy चानी हुन परमेश वर्मा की है। Okay, basically guys, मैं पूरे सेगमेंट च झूठ बोलिया। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਕਸੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੈਸਮਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੈਨਾ ਕਿਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੁਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਾਂ प्यार दा ऐलान करा तेरी मेरी कहानी ये दुनिया याद करेगी सोच ले ब्रेकां ने मेरियां फेल ते सजना रोक सके ते रोक ले ब्रेका फेल क्या बात है खुद लिखिया सी हाँ जी हुण अद्धी राती हो जाए एक बार कल परसों दी याद सी आउंदी आके मुखड़ा दिखा जा हाय करके वादा भुल ना जावी अज दी रात तू आ जा तैनू वेख मैनू सा जावे तैनू वेख मैनू सा जावे दिल भी मेरा खिल जावे एक दो गल्लां कह जा एक दो मेरियां भी सुन जावे अद्धी राती पिछली गली विच आके मैनू मिल जावे एक दो गल्लां कह जा एक दो मेरियां भी सुन जावे यार एंड करा दे दिया पहलियां तीन लाइनां गा दो मेरे लिए संगी भी तू जाना दिल मंगी भी तू जाना तीन लफ्ज़ां च गल दे मक्का कल इंतजार तेरा कर गए मैं थक गई ते मैनू ही आखेगा बेवफा डरदा है कातों पिछे मुड़दा है कातों तेरे सामने मैं अज खड़ी हां बुरा ना तू मनी अज अपने तरीके नाल तेनू प्रपोज मैं करा अज गल्लां छड्ड मेरे सजना रीजा कर पूरिया अज एंड करा दे मेरा भूल जा मैं सारी दुनिया Oh my God मेरी विश पूरी हुई आज ये गाना मैं फाइनली मैं पता ये गाना मैं एक स्नैपचैट च भी पाई सी 3 लाइनां गा के थोड़ी जी ऐदां दी आवाज ही कढ के ना मैं दस्सिया सी तां संगे वे तू जाना दिल मंगे वे तू जाना तीन लफ्ज़ां च गल दे मक्का गाता ना मैनू सच्ची च इन्ना को वधिया लग्या कि मैं बयान नहीं कर पा रही रियल आर्टिस्ट हुंदा है ना एक आर्टिस्ट जड़ा हुंदा है ओ
ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you ਆਈ ਰੀਲੀ so much. ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ, ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੈਲ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ I think it's really important for the fans to know. You guys, listen, thank you so much for supporting my music since 2008. I am who I am because of you. So ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਸੈਂਡਲੈਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ you guys have made me the Gulabi queen that I am today. And Gulabi queen ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਐਡ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਯਾਰ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਐਂਡ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। Cat Jasmine Sandless at a show in a city near you. Thank you, Jasmine. Thank you so much. Love you. I love you too. Love you too. I love you ਤੇ too. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕੈਫੇ ਪੰਜਾਬੀ।